Now we are going to see fifth sum. The following particulars are available in respect of the business carried on by the partnership firm. From the partnership firm, we have some information. From that information, we want to calculate goodwill. Let us see what are the information are given in the partnership firm. So first, profits earned 2016, 25,000, 2017, 23,000 and 2018, 26,000. These are the profit for the 3 years. Then profit of 2016 includes a non-recurring income of rupees 2,500. So 2016 profit oda non-recurring income எவ்வளோ include ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,500. Already we know we have to deduct non-recurring income from the profit of 2016. Then next point, profit of 2017 is reduced by 3,500 due to stock destroyed by fire. If any abnormal loss, we want to add that abnormal loss. Already we saw in the illustration itself. So here also they give the abnormal loss, that is due to stock destroyed by fire, that is abnormal loss. So we want to add 3,500 from the profit of 2017. Then last point, the stock was not insured, but it is decided to insure the stock in the future. So stock வந்து insured பண்ணல ஆனால் ஃபியூச்சரில் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. The insurance premium is estimated to be rupees 250 per annum. ஸோ இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம்னு எவ்வளோ எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 250 எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து இந்த 250 டிடெக்ட் பண்ணால் வர்றது தான் நம்மளோட ஒரிஜினல் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட். அதிலிருந்து தான் நம்ம குட்வில் கால்குலேட் பண்ணணும். You are required to calculate the value of goodwill of the firm on the basis of 2 years purchase of average profits of the last 3 years. Already we know the average profit we want to find out for 3 years. So number of year purchase is given in this sum as 2 years. Let us see how to calculate goodwill. Before going to calculate goodwill, we want to find out, we want to follow some steps. The first step is calculation of adjusted profit. After that, we want to find out average profit. Then only we are able to calculate goodwill. So first, calculation of adjusted profit. So 3-year profit here given. So we want to leave 3 columns for 2016, 2017 and 2018. So profit for 2016 is 25,000, for 2017 is 23,000, for 2018 is 26,000. So profit entry பண்ணதுக்கப்புறம் non-recurring income deduct பண்ணணும். non-recurring income 2016ல include ஆயிருக்கு 2,500 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2016ல 25,000 ப்ராஃபிட் இருக்குது, அதுலேருந்து 2,500 டிடெக்ட் பண்ணணும். டிடெக்ட் பண்ணால் we get 22,500. ஸோ மற்ற கால்குலேஷன் 17, 18லலாம் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் இல்லை. ஸோ அப்படியே வந்து இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம். 23,000, 26,000 ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கு அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராஃபிட் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை 3,500. ப்ராஃபிட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க 3,500. என்ன ரீசனுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டாக் டெஸ்ட்ராய்டு பை ஃபயர். ஸோ ஸ்டாக் வந்து ஃபயர்னால டெஸ்ட்ராய்டு ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3,500 ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க 2017ஓட ப்ராஃபிட்லேருந்து. ஸோ அந்த அப்நார்மல் லாஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணணும். ஸோ 3,500 23,000 கூட நம்ம ஆட் பண்ணணும். we get 26,500. ஸோ 2016லேயும் 18லேயும் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் இல்லை. ஸோ அப்படியே கீழே எடுத்து எழுதிடலாம். 22,500, 26,500. then here 2018 also we write 26,000. ஸோ இப்போது ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் we want to apply the formula average profit equal to total profit divided by number of years. So total profit we know 22,500 plus 26,500 plus 26,000 divided by number of years. Number of years is
3. We add this 3 item, we get 75,000. So 75,000 divided by 3. So we want to strike out from 3 table. So 2 times 2 3s are 6, balance 1, then 3 5s are 15, 25,000 is our average profit. So after find out average profit, we also have some adjustments. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சம்மில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா குட்வில் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஆனால் இங்கே என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் வந்து பே பண்ணணும்னு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க. 250 வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராஃபிட் 25,000லேருந்து 250 இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் டிடெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வர்றதா ஒரிஜினல் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட். அந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்லேருந்து தான் நம்ம குட்வில் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பேயபிள். இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்குது? 25,000. இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் எவ்வளோ பே பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 250 பே பண்ணணும் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 250 நம்ம டிடெக்ட் பண்ணோம். 25,000லேருந்து 250 டிடெக்ட் பண்ணால் we get ஆன்சர் 24,750. இதுதான் நம்மளோட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட். ஸோ லாஸ்ட்டு சம்மில் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம்னு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கல. இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணணும்னு கொடுத்துருந்தா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ டிடெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வர்றது தான் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட், ஒரிஜினல் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட். ஸோ ஒரிஜினலாக நம்மளோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து தான் நம்ம குட்வில் கால்குலேட் பண்ணுவோம். குட்வில் ஈக்குவல் டு average profit into number of year purchase, number of years purchase. So average profit 24,750. Number of year purchase is 2. We get answer 49,500. This is our goodwill. Hope you understand this sum.